मैं इन्नी चाल चलाना फिर मैं घरे दसा मैं भी गाने लिखन लग गया। मैं घरे आप एक्साइटमेंट रही जवाक वाली तो मैंने कहला तू लिखन लग गया गाने और तू करेगा कुछ इदा बस उत्थों बई स्टार्टिंग होंदी चलो अगे परमात्मा ने अज तुहाडे सामने बई। पर मैनू ऐसी रात में नवें साल के प्रोग्राम च आया मैं चल तड़के बह हो जूगी अपने आप भी ना चलूगा जिवें भिंदर डब्बली साहब का उदों चलदा सी है ना। तो मैनू ऐसी भी अपना भी तड़के देखी पर तड़के जो मैं उठ के गया पिंड च किसी ने कही नहीं भी तेरा कोई गाना गूना भी आया क्योंकि जो वो गाना आया तो मेरे घर के सौ गई बई टी वी मैं कल्ला ही बैठा टी वी अगे। फिर एमी विरक वीरे ने एमी बाई की पहली टेप आई चंडीगढ़ दी कुड़ियां वो च गाना सी अपना फीलिंग वेख के सोहनी नड्डी फीलिंग जी लै ली दी। सियासत वाल कदे नहीं ਚੱਕ ਕੇ सियासत वाल ਜਾਂ कई बार कोई आया होवे भी यार इस बार ਤਾਂ आ जा सर भी साडे नाल थोड़ा जिहा प्रचार करिया ਜਾਂ कई बार हायर कर लेंदे ने कलाकारां ਨੂੰ ਜਾਂ गीतकारां ਨੂੰ भी बई आउंदे ने जाईदा भी है बई है ना। कई बार यारी दोस्त जी भी चले जाईदा है ना क्योंकि ਆਪਾਂ पार्टी किसी पार्टी नाल कोई ज़्यादा संबंध नहीं रखते है ना। घर दे कहंदे भी लिया रोटी पानी खाना भाई साडा भी कोई हल कर चाह गुड़ लियाउणा हैगा जे पैसे होणगे वो फिर आऊ जे दुबारे कनैक्टरी करदे बई फिर लोग ताने मारदे भी क्यों तैनूं किहा सी तेतों कक्ख नहीं होना कित्थे जाईए बई सप्प दे मूँह च कोड़ के ले ली गल नगाउणे तां भी मरदे बई छड्डदे फिर तां भी मरदे हैं। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਟੌਰ ਨਾਲ ਛੜਾ ਮੁੰਡਾ ਟੌਰ ਨਾਲ ਛੜਾ ਸਰਬੇ ਦੇ ਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਬੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣਾ ਆ ਟੌਰ ਨਾਲ ਛੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਣਾ ਦੇਖ ਜੇ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਬਾਈ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। तो ऊँ ठीक है भाई बस की कनैक्टरी तो गालों तो वधिया हुण चल चुका है 4 बंदे जी कर लग जाते जे हुण तुसीं बोर्ड थल्ले बैठे नूं फड़ लिया भी तेरी इंटरव्यू करनी है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जी ये पहले पत्रकार ने जिहड़े दस के नहीं आए मैं बोर्ड थल्ले बैठा सी साडे कोई नहाता धोता नहीं सी इन्हां ने आए गड्डी रोकी कहंदे भी बह जा इंटरव्यू करनी। मैं कहा टी शर्ट का कोई वधिया जी पा ली भी है ना कहते बा बह जा जय जाएगा फिर भी मैं धक्के नाल टी शर्ट का पा ली है ना पैरां चप्पलां ही चक ले पहले पत्रकार है गल भी घैंट लगी ना कोई कुछ नहीं है भाई ऐ करना वाह करना पहला होंदियां है ना इंटरव्यू तो बई पहला यही चीज़ होंदी भी आपां किवें कुछ नहीं भरावरां ने करिया भी सीधा जाके कुर्सी ते हुण सवाल भी ये पुछदे भी मान लो मूँह सुक्की जांदा क्योंकि अज तक मैं कदे इस चीज़ां ते पे ही नहीं गा। ਕਹਿੰਦੇ कि स्टूडेंटां दी ते कनैक्टरां दी अक्सर ही खड़कदी रहिंदी सरबे दी ते नहीं खड़की कदे नहीं बई मेरी नहीं कदे किसी नाल खड़ के क्योंकि मेरी यारी दोस्ती सारे नाल हुंदी सी ना कई वार मैं टिकटां छड्ड के भी किहनूं गाने सुणाउण लग जाना ना घैंट सी वो भी बई माहौल वधिया माहौल सी नित नਵੇਂ लोगों को मिलना सारा दिन बेबे होरां दियां गालां मेरे प्यो दे सालिया रुपया वध घट गया वे तेरा ऐ हो जे वे घैंट सी बई वो भी माहौल। कई बार जो हुण गाईदा गुईदा ना मैनूं कई पुछण लग जांदा भी बई यार भी तू कित्थों सिੱਖਿਆ ਸੀਗਾ गाउणा मैं कहना भी मैं दसता देना भी औखा होऊ काम। मैं क्या मैं 15 साल वास्ते कनैक्टरी करी उत्थे सारा दिन दे तेरे दी लै तेरे दी आ जाओ चढ़ जाओ उतर जाओ आ गया अड्डा हो ऐ कर दो सारा दिन आही कुछ चली जांदा रहना सैना भदौड़ बाजा भगता बगराड़ी फरीदकोट आए जा कुछ। मैं क्या भी इहदे नाल गल खुल गया आपां नूं किहड़ा पता ही भी कलाकार बनाए हो रखे जना खना शौक हथियार ना इन्ना सौखा भी नहीं हुंदा बंदा मारना हो रखे जना खना शौक हथियार ना इन्ना सौखा भी नहीं हुंदा बंदा मारना मारे जिन्हां ने उन्हां दे उड्डे भौर दिसदे भी कल्ले जेल चों कहंदे जेलां विचों उड़दे जनौर दिसदे ओ वीरे जेल चों ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ 300 ਤੇ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧਾਰ ਵਈ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ 300 ਤੇ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧਾਰ ਵਈ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਦੇ ਜਨੌਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿੱਥੇ ਗੱਭਰੂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਿੱਥੇ ਗੱਭਰੂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਆਇਆ ਏ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਈਓ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਈਓ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ
ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਸਰਬਾ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਵੀਰੇ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਿਆ ਭਰਾ। ਬਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬਾ ਮਾਨ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗੀਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੋਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨਾ, 98 ਦੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮ ਵੀ ਵੇਚੇ ਤੇ ਪੱਖੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮਾਨਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਈ ਬੂਰ ਲਾਤਾ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਆ ਗਏ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਬਾਈ। ਸਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇ ਐਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਖੂਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇੜੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਲਦ ਵਾਲਾ ਰੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਟੇਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਫੀਤੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ, ਮਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੇਕੇ ਤੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਮਾਣੂ ਕੇ ਵੀਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ 2 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾਮੀ ਹੈ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੱਤ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਖਰਾਬ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾਮੀ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਰ ਕਲਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਜਵਾਕ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾਣੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਾਈ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ 2009 'ਚ ਆਇਆ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈਏ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਲਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਦਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗੂਣਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ ਬਾਈ TV, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ TV ਅੱਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਗਾਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੋਰੂਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਡਿਊਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਖਾਨ ਬਾਈ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਖੱਟੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕਰਿਆ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀਰੇ ਨੇ, ਐਮੀ ਬਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਗਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੀਲਿੰਗ, ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਨੱਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਦੀ, ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 2014 'ਚ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰਾਤ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਸਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ, ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਬਲੇਮ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਬਾਈ ਚਿੱਟਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਤਾ, ਵੇਖੀ ਫੇਰ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਜੀ ਪੁੱਤ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਈ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦਾ ਯਾਰ। ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਬਾਈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਸਰਬਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਮੇਰਾ ਸਰਬਾ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਓ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰੱਖੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਹੋ ਰੱਖੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਭੌਰ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਦੇ ਜਨੌਰ ਦਿਸਦੇ ਉਹ ਵੀਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ, ਲੱਗੀ 300 ਤੇ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧਾਰ ਵਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ, ਲੱਗੀ 300 ਤੇ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧਾਰ ਵਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਦੇ ਜਨੌਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗਾਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਭਰੂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਭਰੂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਈਓ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਈਓ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਰ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੀਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹ ਪਨਗੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਰਨ ਲਖਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਬਈ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਗੀਤਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਵੀ ਆਪ ਗਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਚਰਨ ਬਾਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਲਿਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜੇ ਅੜਾਈ ਜਾਵੇ ਬਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੜਫਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਚਿਰਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇੱਕ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀ ਲਿਖਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਬੜਾਈ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਲੋ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਖੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਰੌਲਾ ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਭਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਉਂ ਮੇਰਾ ਬਾਈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਉਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਬਾਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਗਰਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਊਗਾ। ਪਰ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ,
ਉਦੋਂ ਬਸ ਰੋਣ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ, ਇਹ ਗਿਲੇ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਚਲੋ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਜਿਉਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਸ। ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਓ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਦਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਦਾ ਗੀਤ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੀ ਆ CM ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਸਰਬੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੈਨੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੈਥੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਰਿਆ ਹੋਊ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ ਬਸ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਤਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਬਾਈ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਫੇਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਸਰਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਸਰਬੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ, ਨਵੇਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਆ ਬਾਈ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ, ਚਾਹ ਗੁੜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਊ, ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਥੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਬਾਈ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਗੱਲ ਆ, ਨਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਛੱਡਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਫਿਰ ਟੌਰ ਨਾਲ ਛੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਟੌਰ ਨਾਲ ਛੜਾ ਮੁੰਡਾ ਟੌਰ ਨਾਲ ਛੜਾ, ਸਰਬੇ ਦੇ ਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ? ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਜਿਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦਾ ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਬੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਟੌਰ ਨਾ ਛੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਣਾ, ਦੇਖ ਜੇ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੌਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਬਸ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਬਾਈ, ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਬਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣਾ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਚਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਟੌਰ ਨਾਲ ਛੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਬੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੜਾ ਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਲੂ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲੂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ 10 12 15 ਸਾਲ ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਬੱਸ, ਤੇ ਉਹੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ ਬਈ, ਉਹ ਸਰਬਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਬੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਲਾ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਰਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਲਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੱਬਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਰਾ, ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਭਾਜੀ ਹੁਰੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਬੱਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਚੱਲ 4 ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪਾ ਲਈਏ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿਹੇ ਜਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਏ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐ ਪਈ ਐਂ ਕਰਨਾ ਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਵਧੀਆ। ਸਰ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਗਾ, ਸਰਬੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਸਰਬਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਸਰਬਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਗੀਤਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1-2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਜਾਵੇ ਦਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੱਲੂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਬੱਸ 'ਤੇ ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਬਾਈ। ਬਈ ਬੱਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਬੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕੀ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ। ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮਗਰਲੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਗਰਲੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਬਾਈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਬਾਈ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਚਲ ਜੇ ਬੱਸ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜੂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੜਫਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਵਧੀਆ ਘੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਮਾਹੌਲ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਲਿਆ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਵੇ ਤੇਰਾ ਐ ਹੋ ਜੇ ਵੇ। ਘੈਂਟ ਸੀ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਹੌਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕ ਕੇ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ, ਪਿਛਲੀ ਟਾਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਟਾਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਨੈਕਟਰ? ਬਾਈ ਬਸ ਢਿੱਡ ਖਾਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਵੀ ਯਾਰ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਲ ਨਾਲੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਬਈ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਾਈ ਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਗਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਊ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੂਝ ਐ ਖੁੱਲੀ ਜੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ
15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨ ਆ ਜੋ ਚੜ ਜੋ ਉੱਤਰ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਅੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੈਣਾ ਭਦੌੜ ਬਾਜਾ ਭਾਗਾ ਵਗੈਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਖੋਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੈਂਟ ਸੀ ਯਾਰ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਉਹ 7 ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਟਿਕਟ ਘੈਂਟ ਸੀ ਬਾਈ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨੇ ਕਈ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪੱਖੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜੱਗਾ ਮੋੜ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਝੋਲਾ ਕਟਾਊ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਢਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਈ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਨੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈੜਾ ਪੂੜਾ ਕਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਐ ਰੱਖ ਲਓ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਹੌਲੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਸੇਣਾ ਪੜਨਾ ਮਗਲੇ ਉਦੋਂ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਸੀ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਈ ਦੇਖ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਬਾਈ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਬਾਈ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਕਨੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਜੇ ਵੀਰ ਕਨੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਕੀਕਤ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ ਜੀ ਕਹਿ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਵੱਧ ਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੇ ਭਾਈ ਬੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ 6 ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਯਾਰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਮਾਂ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਚੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾੜ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਫੜਾਤੀ ਐਸੇ ਉੱਤਰ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਪੜਾਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਘੱਟੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਰੀ ਦੱਸ ਲਓ ਇਹ ਸੀ ਕੰਮ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਬਸ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਆਰ ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਧਨ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਉੱਦਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬੱਸ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਫੀਸ
ਫੇਰ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਐ ਨਾ ਲੈ ਤਾਂ ਤੋਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਭਾਈ, ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭਿਉਂ ਲੈ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ। ਐ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਕਿੰਟ ਲੇਟ ਆ ਬਾਈ, ਉਹਦੀ ਝੁੱਗਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਈ, ਉਹਦੀ ਪਾੜ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਨੈਕਟ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘੰਟ ਦੇ ਲੈ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਲੋਂ ਦੁੱਪੜੋ ਲੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਲੁੜ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਪੈ ਕੇ ਹਟਾ ਹਟੂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਬੇ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਰਬੇ ਤੋਂ। ਸਰਬੇ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਗੀਤ, ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ, ਮੇਰੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਵਾਕ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸਫਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਚਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਦਾਦਾ, ਓਏ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਰ ਖਾ ਗਈ ਸਾਡਾ। ਨਾ ਚਾਚਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਦਾਦਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਰ ਖਾ ਗਈ ਸਾਡਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆਬਾਦ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਰੌਲੇ ਦੀਏ ਪੈਲੀਏ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਆਹ ਦੱਸ ਦੀਏ ਪੈਲੀਏ ਨੀ ਤੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਰੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਰੌਲੇ ਦੀਏ ਪੈਲੀਏ ਨੀ ਤੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਆ ਬਾਈ ਗਾਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਾਧਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਬਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਬੁੱਸ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਬੁੱਸ 2-4 ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਪੱਲਿਓ ਮਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਲਈ ਬਈ ਅੱਕ ਉੱਕ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਬਾ ਵਧੀਆ ਬਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਝੋਲਾ ਕਨੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੀ ਆ, ਢਾਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਨੈਕਟਰੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ। ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਕਿ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਹੀ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਈ ਵਧੀਆ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬਸ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਸਵਿਫਟ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੇਵਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਤਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀਟੂ ਸਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹਰਮਨ ਚੀਮੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਸਰਬੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ? ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਾਈ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੂੜੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਯਾਰ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਜੂਜ ਚੰਡੀ ਚੁੰਡੀ ਗਾੜੀ ਉੱਡਦੇ ਅੜਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੋਕ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਚੁਗ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੁਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਕਿਤੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੂਟੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁੱਸ ਲਈਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਤਾਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ ਪਵਾਏ, ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਵਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਚੜ ਗਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੱਸ 'ਤੇ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ 4 ਦਿਨ ਯਾਰ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ 4 ਦਿਨ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ ਯਾਰ, ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਛੱਡ ਪਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲੜੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਬਾਈ, ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪਾਵਾਂ, ਉਹ ਬਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹੂ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਯਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਕਦੇ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਾਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਸਰਬੇ ਮਾਨ ਦਾ ਡੈਡੀ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਸ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਬੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਾਈਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਜੀਅ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸੇ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਆ ਬਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਠੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਈ 500-700 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ,
ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਈਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਖੂਤੀ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਈਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ 2-4 ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਮੇਲੇ ਹੋਣ, ਸਰਵੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ 2-4 ਗੀਤ ਹਨ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਬਾਈ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੇਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਿਖ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਾਈ, ਚਲੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਬਲੇਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਬਾਈ। ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਨਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਬਾਈ। ਕਿੱਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਪਾ ਲੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦੇ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਐਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਸਰਬਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੀ ਆ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਗੇ ਉਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਨੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲਾਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਾਈ। ਢਾਲੇ ਢੋਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ ਸੀ ਜੋਕ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਬਾਈ, ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਗਾਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਈ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਵਰਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਲਕ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਦਵਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ, ਚੱਲ ਜੇ ਅੱਜ 1 ਵੇਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 5 ਬਣ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਾਉਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੋਚਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲਈ ਸੋਚਦਾ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਸ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਉਡਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਸਮਝ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਬਾਈ, ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਣਸਿੱਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਟ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਟ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਇੱਟ ਤੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਮੈਂ ਲਮਕਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ ਸਿਸਟਮ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਆ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਐ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਆ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵਰਤਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਲੁੜਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਪ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਝਗੜੇ ਝੇਲੇ ਜੋ 40-45 ਸਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪਦਾ,
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਮੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹਾਂ ਕੇ? ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੂੰਗਾ ਉਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਕੌਣ ਲਿਖ ਦੂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚਰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈ ਵਾਇਰਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੂਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਚੌਕਾ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 10 ਜਣੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਵਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦਾ ਰਹੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਯਾਰ ਜੇ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਥੱਪੜ ਜਾਂ ਕਦੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੰਬੀ ਬਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲਾਂ 16 ਆਨੇ ਸੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਟ ਰੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰੁੱਸਦਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਬਿਨਾ ਦਾਦਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਨਾਨਕੇ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਆ ਪਿਓ ਬਿਨਾ ਦਾਦਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਨਾਨਕੇ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਕਬਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਈ ਲਿਖਦੀਆਂ 4 ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਆ ਔਖਾ ਘਰੋਂ ਤੋਰਨਾ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਪੁਰੇ ਮੋੜਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਸਰਬਿਆ ਮਾਨਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਬਿਨਾ ਦਾਦਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਨਾਨਕੇ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਾਈ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਲਿਖ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਲਈਦਾ ਬਾਈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਵੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਹਥੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਲਿਖੇ ਆ, ਆਉਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਸੱਚਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਆਉਣਗੇ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਗੇ ਬਾਈ, ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਬਾਈ, ਸੈਡ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਬਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਗਾਣੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਲਿਓ ਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹਥਿਆਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਰਕਲ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਆਨ ਸਟੂਡੀਓ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ ਭਗਤਪੁਰਾ ਮੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੀਲਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਬੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਟਰ, ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਉਹ ਸਰਬੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬੇ ਤੋਂ ਸਰਬਾ ਮਾਨ, ਸਰਬਾ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇੰਡੋਜ਼ TV 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਬੇ ਬਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲ, ਗੀਤਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ 4 ਕਲਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਜਵਾਕ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾਣੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਾਈ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਦਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗੂਣਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੌਂ ਗਈ ਬਾਈ TV, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ TV ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀਰੇ ਨੇ ਐਮੀ ਬਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਗਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੀਲਿੰਗ, ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਨੱਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ, ਚਾਹ ਗੁੜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਊ, ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਬਾਈ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਗੱਲ ਆ, ਨਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਛੱਡਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਟੌਰ ਨਾਲ ਛੜਾ ਮੁੰਡਾ ਟੌਰ ਨਾਲ ਛੜਾ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ? ਤੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਟੌਰ ਨਾ ਛੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਣਾ, ਦੇਖ ਜੇ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਬਾਈ, ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਬੱਸ ਦੀ ਕਨੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 4 ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿਹੇ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਏ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐ ਪਈ ਐਂ ਕਰਨਾ ਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਰਵੇ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕੀ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਘੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਮਾਹੌਲ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਲਿਆ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਵੇ ਤੇਰਾ ਐਂ ਹੋ ਜੇ, ਵੇ ਘੈਂਟ ਸੀ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਹੌਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਾਈ ਦਾ ਗੁਈਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਗਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਊ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਲੈ ਤੇਰੇ ਦੀ, ਆ ਜਾਓ ਏ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਏ ਉੱਤਰ ਜਾਓ ਏ, ਆ ਗਿਆ ਅੱਡਾ ਹੋਏ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੈਣਾ ਭਦੌੜ ਬਾਜਾ ਭਗਤਾ ਬਗਰਾੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਹੋ ਰੱਖੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਹੋ ਰੱਖੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਭੌਰ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਦੇ ਜਨੌਰ ਦਿਸਦੇ ਉਹ ਵੀਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ, ਲੱਗੀ 300 ਤੇ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧਾਰ ਵਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ, ਲੱਗੀ 300 ਤੇ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧਾਰ ਵਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਦੇ ਜਨੌਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਭਰੂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਭਰੂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਈਓ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਈਓ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈ ਸਰਬਾ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਤੇ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਵੀਰੇ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਿਆ ਭਰਾ। ਭਾਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬਾ ਮਾਨ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗੀਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨਾ। 98 ਦੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮ ਵੀ ਵੇਚੇ ਤੇ ਪੱਖੋ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮਾਨਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਈ ਬੂਰ ਲਾਤਾ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਆ ਗਏ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਬਾਈ। ਸਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇ ਐਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ, ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਖੂਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਲਦ ਵਾਲਾ ਰੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਟੇਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਫੀਤੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ, ਮਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਥਣ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੇਕੇ ਤੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਮਾਣੂ ਕੇ ਵੀਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾਮੀ ਹੈ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਿੱਤ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਖਰਾਬ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾਮੀ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ 4 ਲਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਕ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾਣੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਾਈ। ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ 2009 'ਚ ਆਇਆ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਈਏ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਲਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਦਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗੂਣਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ ਬਾਈ। ਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ, 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਗਾਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੋਰੂਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਡਿਊਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੁਰਲੇਜ ਅਖਤਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਖਾਨ ਬਾਈ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਖੱਟੜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕਰਿਆ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀਰੇ ਨੇ, ਐਮੀ ਬਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਗਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੀਲਿੰਗ, ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਨੱਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਦੀ, ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 2014 'ਚ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰਾਤ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਸਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ, ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਬਲੇਮ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਬਾਈ ਚਿੱਟਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਤਾ, ਵੇਖੀ ਫੇਰ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਜੀ ਪੁੱਤ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਈ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦਾ ਯਾਰ। ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਬਾਈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਬਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਮੇਰਾ ਸਰਬਾ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ।
ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀਏ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਓ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰੱਖੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਹੋ ਰੱਖੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਮਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਭੌਰ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਦੇ ਜਨੌਰ ਦਿਸਦੇ ਉਹ ਵੀਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਟੰਗਣੇ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ, ਲੱਗੀ 300 ਤੇ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧਾਰ ਵਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ, ਲੱਗੀ 300 ਤੇ 2 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧਾਰ ਵਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜਦੇ ਜਨੌਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗਾਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਭਰੂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਭਰੂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਈਓ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਈਓ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਰ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੀਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹ ਪਣਗੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਰਨ ਲਖਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ? ਬਈ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆਪ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਗੀਤਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਵੀ ਆਪ ਗਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਚਰਨ ਬਾਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਲਿਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜੇ ਅੜਾਈ ਜਾਵੇ ਬਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੜਫਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਚਿਰਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀ ਲਿਖਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਬੜਾਈ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਲੋ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈ ਖੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਰੌਲਾ ਮਸਲਾ ਬਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਭਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਉਂ ਮੇਰਾ ਬਾਈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਉਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਬਾਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਗਰਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਊਗਾ। ਪਰ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਸ ਰੋਣ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ, ਇਹ ਗਿਲੇ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡੋ ਯਾਰ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪਰ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਚਲੋ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਜਿਉਂ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਸ। ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਓ, ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਦਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ, ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਦਾ ਗੀਤ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੀ ਆ CM ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਸਰਬੇ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੈਨੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਰਿਆ ਹੋਊ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਿਆ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ ਬਸ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਤਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹੈ ਨਾ। ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ ਬਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਸ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਬਈ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਫੇਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਜਿਉਂਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਸਰਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ, ਜਾਂ